हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपण मानक समस्त को मिश्रावती यूट्यूब चैनल को मु स्वागत करुच्ची। तो सीपीटी सीयूईटी एंट्रांस पाई प्रिपेयर होउथिबा पिला मानक पाई आज रीति साहित्य बा रीति जुग उपरे मु किछि बछा बछा प्रश्न नहीं आसीची सेगुडा को आलोचना करिबा। ठीक अछि, जोडा कि निहाती तम मानक पाई इंपोर्टेंट हबो। तो क्लास टी को शेष जाए पिला माने देखो जहाँ भी जेते कहीं तुम देखि पाथबो 60 एमसीक्यू रही तुमर 60टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रही। तो आम से क्वेश्चन आलोचना कले ता भितर किसी ना कि क्वेश्चन तुम कौन एग्जाम रे भी पड़ जापे तारी भितर बा ता रिलेटेड मु तो पूरा ग्यारंटी दे कहि परिबनी ए क्वेश्चन पढ़िबो बोली, बट एति कहि परिबी कि से क्वेश्चन न पढ़ले भी ता रिलेटेड क्वेश्चन तुम मानकर निहाती पड़िबो। ठीक अछि, तो देखिबा कौन प्रथम प्रश्न रही ये प्रश्न सहित उत्तर भी तुम मान रही जाइए। ओडिया रीति साहित्यर प्रश्न उत्तर जोटा कि 60टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रही। प्रथम प्रश्न तुम मानक रही कि रीति जुगर समय सीमा केबे ठारू केबे पर्यंत। तो रीति जुगर समय आम केबे ठारू केबे पर्यंत आरंभ ना 1450 रु 1650 ना 1650 रु 1850 ना 1550 रु 1750 ना 1850 रु 1900। तो रीति जुगर समय सीमा कथा पड़ू तो मैंने टी पछक पलि आस तुम जाच सारला कथा आसिले पंचदश कथा आसब। ठीक अच्छे, तापर पंचसखा आसिले 1600 कथा आसब। ता माने रीति जुग कथा आसिले सप्तदश कथा आसब। तो सप्तदश कौटू के स्टार्ट सप्तदश कथा आसो माने निहाती 1650 ये तो हेनी, ये 1400 आसूची ये तो हेनी, तो कौटू आसब 1650 रु 1850 जोड़ा कि रीति जुगर समय सीमा बोली आम कहवा कहीं ना सप्तदश। तो सप्तदश समय सीमाटा आमर केबड़ू जाऊँगी 1650 रु। बुझीपार क्वेश्चन आंसर टी जान आंसर मध्य देख ये उत्तर ख अच्छी। तापर प्रश्न तुम मानक पई हाँ निहाती कहब ये टाइप्र प्रश्न उत्तर तुम मानक पई माने भल हो कि नहीं बा तुम मान प्रिपरेसन ने किसी काम आसूची कि नहीं निहाती मत टे कमेंट मध्यम जनइब है। तापर प्रश्न रही रीति जुगर श्रेष्ठ कवि किए। रीति जुगर श्रेष्ठ कवि किए दीनकृष्ण दास ना उपेन्द्र भंजन अभिमन्यु सामंत सिंहर ना भक्तचरण दास किए रीति जुगर जड़े श्रेष्ठ कवि जोटा कि तुम्हें मैंने बिना ऑप्शन ने भी कहीपर कि आम रीति जुगर श्रेष्ठ कवि होती यदि जन को पचारा ऑप्शन देखी क्या ये भी जड़े रीति जुगर कवि है, ये भी जड़े रीति जुगर कवि किंतु ये श्रेष्ठ कथा आसला इम्पोर्टान्स क्या दि जाऊँगी ना उपेन्द्र भंज को कहीं ना तांकरी नाम हिसाब से भी ताकू भंज जुग बोली कह जाए। कौन भंज जुग बोली कह जाए बुझल। देख ये आंसर भी ख तुम मानकर अच्छी उत्तर भी रही। आदि तुम मैंने ये पीडीएफ टी चाहूच ताहले मते मेसेज करो पीडीएफ टी तुम मानक मिल जाव। तापर प्रश्न अच्छी कवि सम्राट उपाधि ये उपाधिटी क्या दि जाए कवि सम्राट बोली आमर क्या कह जामर कवि सम्राट किए उपेन्द्र भंज ये ऑप्शन को देखुनी। हाँ कवि सूर्य यदि कवि सूर्य कहला ताहले बलदेव रथ पुणी ये आउ किसी क्वेश्चन भी आसीज कवि सूर्य उपाधिटी किए देइथिले ये कवि सूर्य बोली किए कही है कवि सूर्य रायगुर महापात्र भी किए कही ए दुटाक मुझे चाहूँगी तुम मैंने कमेंट मध्यम जन जहाँफल कि तुम मानकर भी टी प्राक्टिस बुझीपार कवि सूर्य उपाधि क्या मिलता तो जान बलदेव रथ को बट किए कही कवि सूर्य बोली आउ किए कही कवि सूर्य रायगुर महापात्र बोली। ठीक अच्छे, तापर प्रश्न को जीवा ये तार आंसर मिल जाइए आमको कवि सम्राट कथा पचार जोटा कि उपेन्द्र भंज ये आंसर भी कच। तापर प्रश्न वैदेहिश विलास क्यों अक्षर नियम रचित। तो ये जो वैदेहिश विलास रही एटा कौ अक्षर नियम रचित क ना ब ना स ना ध। ये टाइप क्वेश्चन पढ़ले मुझे जानची तुम सब पूरा 100 रु 100 रखिब जदि ये टाइप क्वेश्चन आसला निहाती किछिटा क्वेश्चन तुम मानक बहुत सहज दब आ किछिटा क्वेश्चन हार्ड दब है। तार आंसर टी कौन ना ब वैदेहिश विलास तो तार आरंभ बा क्यों अक्षर नियम यदि रचित कथा पचारा ताहले ब। तापर प्रश्न रसकल्लोल काव्यर रचयिता किए किए रसकल्लोल काव्यर रचयिता
अभिमन्यु सामंत सिंहर, दीनकृष्ण दास ना भक्तचरण दास ना गोपाल बल्लभ। तो किए ये रसकल्लोल काव्यर रचयिता जोटा कि समस्ते जानिछ रसकल्लोल काव्यर रचयिता होउचंती दीनकृष्ण दास। तापरे प्रश्न विदग्ध चिंतामणि काव्य केतोटी छांद रही। विदग्ध चिंतामणि मुझे सब पे तुमको कहे कि विदग्ध चिंतामणि और प्रेम चिंतामणि भितर ये छांदटी बहुत गुरुत्वपूर्ण कहीं ये पे कन्फ्यूज होती कहीदिंती कौटा 96 कौटा 98 ये टाइप्र। तो ये विदग्ध कथा पचारि प्रेम चिंतामणि कथा पचारि ना जेहेतु विदग्ध चिंतामणि कथा पचारि ताहले ये आंसर टी कौन हम 96 छांद रही। आउ प्रेम चिंतामणि कथा जदि पचारि था ताहले तुम मैंने कमेंट कर दियो कि प्रेम चिंतामणि रे केतोटी छांद रही टी कमेंट कर दियो। ठीक अच्छे। तापरे प्रश्न लावण्यवती काव्यर नायक किए बढ़िया प्रश्न रही। लावण्यवती काव्यर नायक किए पिला माने कंदर्प केतु ना चंद्रभानु ना श्रीकृष्ण रामचंद्र किए लावण्यवतीर नायक कथा पचारि से पूर्वजन्म कथा पचारनी कि परजन्म कथा पचारिनी बुझिपार डायरेक्ट पचार तार नायक किए निहाती लावण्यवतीर नायक चंद्रभानु लावण्य चंद्र यदि तार पूर्व कथा पचारि था ताहले ये होता प्रभाकर आउ बांछावती है। गोटे गोटे क्वेश्चन भी मुझे तुमको आउ गोटे गोटे क्वेश्चन कहीदे ता रिलेटेड जो क्वेश्चन गुड़ाक हम ताकू भी कहीदे भल भाव क्वेश्चन गुड़ाक पढ़। तापरे प्रश्न मथुरा मंगल जो रही तार कवि किए ये मथुरा मंगलर कवि किए ब्रजनाथ बड़जेना ना भक्तचरण दास ना दीनकृष्ण ना जदुमणि महापात्र। तो मथुरा मंगल तो तुम पार्टी पार्टी भी थी यहाँ कहार ना भक्तचरण दासंकर काव्य हूँ मथुरा मंगल। अच्छा तापर कौन प्रश्न अच्छी देखा तापर अच्छी समर तरंग। समर तरंग गोटे की प्रकार काव्य ये पचारिनी समर तरंगटा कहार बोली समर तरंग कहार बोली पचारनी से पचार समर तरंगटा गोटे की प्रकार काव्य गोटे काल्पनिक ना पौराणिक ना ऐतिहासिक ना भक्तिमूलक। तो ये आंसर टी कौन हम समर तरंगटा हूँ गोटे समर तरंग टी भाव यहाँ कौ टाइप्र गोटे काव्य हो काल्पनिक हो ना काल्पनिक तो जमा हो नाल यार आंसर टी कौन हम ऐतिहासिक वीर रस टे कमेंट माध्यम जनइब तो समर तरंगटा ऐतिहासिक वीर रस ठीक अच्छी कि ना यार आंसर ता सहित यार कवि किए। तापरे प्रश्न तुम मान अच्छी टिके रुहरे हाँ तापर प्रश्न किशोर चंद्रानंद चंपूर रचयिता किए एटा तो आराम से कहीदेव किए किशोर चंद्रानंद चंपूर रचयिता होउचंती बलदेव रथ ना गोपाल कृष्ण ना बनमाली ना गौरहरि एमाने केही नुहंती। किशोर चंद्रानंद चंपू जोटा कि आठगढ़ थिला समय रे कवि सूर्य बलदेव रथ लिखिथिले। तापरे प्रश्न उपेन्द्र भंजंकर केउं काव्यटी एक शब्दकोश माने प्रथम अभिधान कथा आम जदि कहबा ताले सेटा कोटा एटी तो आराम से आम नहीं पारिबा जोटा कि उपेन्द्र भंजंकर गीताभिधान जोटा कि गोटे डिक्शनरी गोटे अभिधान प्रथम अभिधान कथा ये आसला ताले एठी उपेन्द्र भंजक कथा आसीबो ओडियार प्रथम अभिधान। तापरे प्रश्न प्रेम सुधानिधि ये जो काव्यटी अच्छी यार रचयिता किए यार कवि किए उपेन्द्र भंज ना दीनकृष्ण दास ना अर्जुन दास ना कार्तिक दास। ये जो रिसेंट मु गोटे क्लास करी तुम मानकर जो थे कि समसामयिक कवि मान कथा कही समसामयिक कवि पंचशेखर परवर्ती जो अच्छी से क्लास टी जो थे कि अर्जुन दासंकर भी लेखा कार्तिक दासंकर भी लेखा एगुड़ाक मुझे तो एगुड़ाक भी टे पढ़ब है ताहले ये प्रेम सुधांती एमानकर कहार नुहे एमानकर कहार नुहे ताहले ये कहार ना उपेन्द्र भंजकर प्रेम सुधांती हूँ उपेन्द्र भंजकर लेखा ये आंसर क अच्छी है। तापरे प्रश्न रसकल्लोल काव्य केउं अक्षर नियम रचित जेमिति वैदेश विलासटा ब अक्षर लिखित ठीक सेहीपरि भाव में ये क्वेश्चन करा जाइछि। रसकल्लोल काव्यटी केउंथिरे केउं अक्षर नियम रचित न तो नुहे च तो नुहे ग तो नुहे ता माने क रसकल्लोलटा क अक्षर नियम रे रचित भल भाव में मन रखिबो एगुड़ाक। तापरे प्रश्न रीति जुगरे
କେଉଁ ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି? ରୀତି ଯୁଗରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଦେଖ ସବୁ ରସ ତ ଆମର ରୀତି ଯୁଗର କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ରସକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିବ। ଯେମିତି ରୀତି ଯୁଗରେ ତ ଏତେ କବି ଅଛନ୍ତି, ଦୀନକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ବା ଜଣେ କବି ହିସାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନୁହେଁ ନା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନୁହେଁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ହିଁ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ରୀତି ଯୁଗରେ ଯଦି ଆମେ କେଉଁ ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଆସିବ। ଏମାନଙ୍କର ବି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ବା ଏଇ ରସ ଗୁଡ଼ାକର ବି ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକରେ, କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସଟି ଆମର ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ତାର ରହିଛି, ତାର ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରୀତି ଯୁଗରେ ରହିଛି। ଏହାର ଆନ୍ସରଟି ବି ଦେଖୁଛ, ଖ ରହିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚତୁର ବିନୋଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ଚତୁର ବିନୋଦ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏହାର ଲେଖକ କିଏ? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ନା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ, ନା ବଳଦେବ, ନା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ? ତାହେଲେ ଏଇ ଚତୁର ବିନୋଦରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ 4ଟି ବିନୋଦ ରହିଛି, ହାସ, ରସ, ନୀତି, ପ୍ରୀତି। 4ଟି ବିନୋଦ, ତା ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଳ୍ପ, ଉପଗଳ୍ପ, ଶାଖା ଗଳ୍ପ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଚତୁର ବିନୋଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ଆର ଆନ୍ସରଟି କହିଦେଉଛି, ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ତାଙ୍କର ସମର ତରଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଚତୁର ବିନୋଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆନ୍ସର ମିଳିଗଲା କ ବୋଲି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପଚାରିବି, ଚତୁର ବିନୋଦ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଚତୁର ବିନୋଦରେ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି? ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଗୋଟେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି, ମୋତେ ବି ପିଲା ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ ବି କହିଥିଲି ସବୁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କେତୋ ଟୋଟାଲ ଓଭରାଲ୍ ପୁରା ମୋଟ କେତୋଟି ଯଦି କହିବି, ମୋଟ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେମାନେ ଜଣାଇବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶଶି ସେନା এই କାବ୍ୟର କବି କିଏ? ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କରିଛି ସର୍ଟର, ସେଥିରେ କହିଛି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କବିମାନଙ୍କର, ସେଥିରେ ବି ଶଶି ସେନା କାବ୍ୟ ରହିଛି, ତାର କବି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କାହାର ଶଶି ସେନା? ପ୍ରତାପ ରାୟ, ନା ନରସିଂହ ସେନା, ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଦାସ, ନା ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ? ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଦାସଙ୍କର କ'ଣ ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ? ଏ ତ ନୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ବୋଲି ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଶଶି ସେନା ଲେଖିବେନି ତା ନୁହେଁ, ହେଲା। ଏଠି ତାଙ୍କର ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତାମାନେ ଆମର ଶଶି ସେନା କାବ୍ୟଟି କାହାର? ନରସିଂହ ସେନା ଆଉ ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତ ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲି, କାହିଁକିନା ଶଶି ସେନ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ କହିଲ, ଏଇଟା ତ ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ନରସିଂହ ସେନାଙ୍କର ବି ସେମିତି ଥାଏ। ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କବି ଭିତରେ ଏଇ ଶଶି ସେନାକୁ ନେଇକି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶଶି ସେନା ହେଉଛି କାହାର? ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କର, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ନରସିଂହ ସେନାଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖା ରହିଛି, କ'ଣ କାବ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏଇ ପ୍ରତାପ ରାୟ ନରସିଂହ ସେନାଙ୍କ ଭିତରେ ଶଶି ସେନା ଆଉ କେଉଁ କାବ୍ୟ ଭିତରେ? ସେଇ କାବ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆଙ୍କର ନରସିଂହ ସେନାଙ୍କର। ତ ସେଇଟା ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ବି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବା ତାର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ କେତୋଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିଲ, ଏହାର ଅପସନ୍ ତଳେ ଥିବ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ କେତୋଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି? ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବି ମାନେ ବହୁତ ଥର ଆମର ପେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ହେଉ ବା ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ହେଉ ଆସିକି ପଚାରିଛି, ଏହାର ଆନ୍ସରଟି ଫଟାଫଟ କହିଦେବ ସମସ୍ତେ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ 35ଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି, ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା +3ରେ ବି ଥିଲା। +3 କେଉଁ ସେମିଷ୍ଟାରରେ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ +3ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଆଉ ଆର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ବି ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ। ଯେହେତୁ ଏଇଠୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହାର ଆନ୍ସରଟି ଦେଖିଦେଲ ଖ। +3ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ସେ ଗଳ୍ପ ହେଉ, ନାଟକ ହେଉ, ଉପନ୍ୟାସ ହେଉ, ଜୀବନୀ ହେଉ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉ, ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ସେପାରେଟ୍, ଯେମିତି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ହିସାବରେ ଥିଲା, ଦାନା ପାଣି ଉପନ୍ୟାସ ହିସାବରେ ଥିଲା, ତ ସେଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିବ। ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଜମା ବି ଖାମଖିଆଲି କରିକି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହଁ ସେଇଟା ତ +3ରେ ପଢ଼ିଥିଲି ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବି, ସେଇଆ ଭାବିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ କେଉଁ ରାଜା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚାରିକି ଆସିଥିଲି, ଏବେ ବି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିଗଲା। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ କେଉଁ ରାଜା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଜଳନ୍ତର ରାଜା, ନା ଆଠଗଡ଼ ରାଜା, ନା ପୁରୀ ଗଜପତି, ନା ଖଲିକୋଟ ରାଜା? ଆନ୍ସରଟି ତ ପୁରା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଜଳଜଳ ହେଇକି ଦେଖାହେଉଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଜଳନ୍ତର ରାଜା। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାୟଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଠି ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ ବି ଏହାର ଆନ୍ସର କହିଦେଉଛି, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ହେଲା। ଏଠି ଆନ୍ସର ଅଛି କ, ତାମାନେ ଜଳନ୍ତର ରାଜା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ ଏଇଟା କାହାର?
ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ ନା ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନା ବନମାଳୀ। ତମେ ଜାଣିଛ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା। ଆଗ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟାକୁ ବି ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା କାହାର କିରେ ପିଲାମାନେ? ତାମାନେ ଏଇଠି ବନମାଳୀଙ୍କର ତ ନୁହେଁ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ତ ନୁହେଁ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ ପଞ୍ଚସଖାରେ? ସେ ତ ପଞ୍ଚସଖାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ କ'ଣ ଲେଖା ରହିଛି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଆସିବେ? ତାମାନେ ଏଠି ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ ଆଉ କ'ଣ? ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ ହେଉଛି ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର। ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ କହ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ରସିକ ହାରାବଳୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ରସିକ ହାରାବଳୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ବ୍ରଜନାଥ, ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ, ନା ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କିଏ ଏଇ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା? ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବୁଛି କି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଦିନରେ 2-3ଟା ଆଣିବା ପାଇଁ, 2-3ଟା ମାନେ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ରେ ବା 2-3ଟା ତମମାନେ ଯାହା କହୁଛ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই কোশ্ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ସବୁ ଟପିକ୍ର ଏଇଭଳି 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତ ତୁମେମାନେ ବି ଟିକେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ପଢ଼ ହେଲା। ଆଉ ଯାହା ବି ଦରକାର ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣା। ଆର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ରସିକ ହାରାବଳୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖା। ଆଚ୍ଛା, ଆହୁରି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତାହେଲେ 25ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛି ହେଲା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ 25ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ପୁଣି ମୁଁ କାହିଁକିନା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ 2-3ଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଉଦ୍ଧବ ଚୌତିସା ଏଇଟାର ଲେଖକ କିଏ? ଏ ଉଦ୍ଧବ ଚୌତିସାଟି କାହାର? ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ନା ବଳରାମ ଦାସ, ନା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏମାନଙ୍କର ତ ନଥିବ। ଏଇଭଳି ତୁମମାନେ ଅପସନ୍ରୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କେମିତି ମାନେ 4ଟା ଅପସନ୍ରୁ କାଟି ଆଣିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ତ ନୁହେଁ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ଲେଖା ନାହିଁ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବି ଲେଖା ନାହିଁ। ତାମାନେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ନହେଲେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ହେବେ। ତ ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ ତମମାନଙ୍କର? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର କୋଉ ଚୌତିସା ଥିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ? ଆର୍ତ୍ତନ ଚୌତିସା ଆଉ ବାକି ସବୁ ଚୌତିସା। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧବ ଚୌତିସା କାହାର? ନା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ କାବ୍ୟଟି କାହାର ପିଲାମାନେ? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ନା କୃଷ୍ଣ ସିଂହ, ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଏଠି ତ କୃଷ୍ଣ ସିଂହ କି ଅଭିମନ୍ୟୁ କାହିଁ ମୋତେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ଅମ୍ବିକା ବିଳାସଟି କାହାର ହେବ? ତାହେଲେ କାହାର ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ ଆସିଯିବ? ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରହିଛି କାହାର? এইଭଳି ତୁମମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଖୁ ତୁମକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଯିବ କେତେଟା ଅପସନ୍କୁ କାଟିଲା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି 3ଟା କାଟିଦେବା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ନୁହେଁ, ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ତ ଏମିତି ଲେଖା ନାହିଁ। ତାମାନେ ଅମ୍ବିକା ବିଳାସଟା ହେଉଛି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଏଇଠି ମଝିରେ ବି କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ CUET ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛ ସେମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଆସିବ? CUET ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯେହେତୁ ତୁମର 19 ତାରିଖ ଅଛି, ତ ତା 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 8-9 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଯାଏ ହେଲା। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯାଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ ଏଇ ମାନେ NTA ତରଫରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ, ତ ତା'ର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କି ତାରି ପୂର୍ବରୁ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି, ଜମା ବି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ୱେରି ହୁଅନି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ମାନେ ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ନିହାତି ବାହାରିବ। ଆଉ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବାହାରିବ ମାନେ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିବା, ଆରାମସେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଉଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା କେମିତି ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସହଜ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଦେଇଛି। ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଆରେ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ତ ରଚୟିତା ଏଇଠି ଆରାମସେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ କିଏ? ଏଇଠି ଦେଖ, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ପିଲା ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ ସିଏ ଆନ୍ସର୍ଟି ଦେଇପାରିବେ। ସେଠି ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉନି, କାହିଁକିନା ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ରଚୟିତା ହିଁ ଏଇଠି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତୁମମାନେ ବି ମୋତେ କହିପାରିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଏ କାବ୍ୟ କାହାର? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଅପସନ୍ରେ ରଖିନଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଥିଲା ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିବ, ନହେଲେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆର ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିନଥିବେ ସେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଢାବାବାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ନୁହେଁ ହେଲା।
ପ୍ରେମଚିହ୍ନ ଯଦି ତୁମେ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଥିବ ସେଠି ତୁମେ କହିପାରିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ ଅଛି, ମୋତେ ବି କହିପାରିବ, ଯାହାକୁ ହେଲେ କହିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଠି କୌଣସି ବି ଆନ୍ସର୍ ଆମର ଆସିବ ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କର ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଟି ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କର ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରୀତି କାବ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ରୀତି କାବ୍ୟରେ ଆମର ସଙ୍ଗୀତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ସ୍ତୁତି କୁହାଯାଉଛି, ନା ଛାନ୍ଦ କୁହାଯାଉଛି, ନା ଦୋହା କୁହାଯାଉଛି, ନା ପଦ କୁହାଯାଉଛି? ରୀତି ଯୁଗରେ ନିହାତି ଛାନ୍ଦ ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦ, ତୃତୀୟ ଛାନ୍ଦ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କହୁଛନ୍ତି ନା। ତ ରୀତି ଯୁଗରେ କାବ୍ୟକୁ କ'ଣ କାବ୍ୟର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଛାନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ନାହିଁ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ। ଚୌପଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାବ୍ୟର କବି କିଏ? ଏଇ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ତ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ତ ତୁମମାନେ ସବୁ ଦେଖିସାରିଛ, ତଥାପି କହିଦେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ନୁହେଁ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ନୁହେଁ, ବଳଦେବ ରଥ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ କିଏ? ଚୌପଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ରଚୟିତା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଚୌପଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଯେଉଁଟାକି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖା। ତାମାନେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଯେତିକି ପାଇଲେଣି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଳଙ୍କାରିକ, କାଳ୍ପନିକ, ପୌରାଣିକ, ହେଲା, ତା ସହିତ ଆହୁରି ବି କେତେଟା ରହିଛି, ବିବିଧ ରଚନା ବି ରହିଛି। ତ ସେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ବି ସବୁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ କାଳ୍ପନିକ କୌରା, ଆଳଙ୍କାରିକ କୌରା, ପୌରାଣିକ କୌରା, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଷିଦେବ, କାରଣ ତାଙ୍କଠୁ ନିହାତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ବି ସେ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ତୁମ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ତା ଭିତରର ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କିଏ ନାୟିକା, କିଏ ନାୟକ, ପୂର୍ବଜନ୍ମ, ପରଜନ୍ମ, କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ହେଲା, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ କି ହଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତୁମମାନଙ୍କ 2-3ଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶେଷରେ ବି କହିଦେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ତ ଭୁଲ, ଯଦି ବି କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଭୁଲ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଭୁଲକୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି ଆଉ ଜଣେ ପଢ଼ିକି ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ସେ ଭୁଲଟାକୁ ହିଁ ଜାଣୁ ବୋଲି। ବଟ୍ ଜଣେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ନିହାତି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ କମେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାସ୍ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ଲାସ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଥିବ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଧେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ବାସ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ।